డీటెయిల్స్ లోకి వెళితే విద్యా ఉద్యోగ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ రూపొందించిన బిల్లు విషయంలో బీజేపీ ద్వంద్వ వైఖరి అవలంబిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అసెంబ్లీ ఆమోదించిన బిల్లును రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం పంపినట్లు చెప్పిన సీఎం కేంద్రంలోని విపక్ష కూటమి నేతలను కూడగట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. బీజేపీపై సీఎం రేవంత్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. బీజేపీ నేతలు 42% రిజర్వేషన్ బిల్లుకు అసెంబ్లీలో మద్దతు ఇచ్చి ఇప్పుడు మాట మారుస్తున్నారని ఆరోపించారు. కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ ముస్లింల శాతాన్ని ఇందులో నుంచి తీసేయాలని అంటున్నారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలకు ఒక న్యాయం, తెలంగాణకు ఒక న్యాయం ఉంటుందా అని ప్రశ్నించారు. ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, మహారాష్ట్రలో ముస్లిం రిజర్వేషన్లు ఎందుకు తొలగించడం లేదంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు. क्योंकि कांग्रेस है सब कुछ है, जब कांग्रेस नहीं है कुछ नहीं है। क्योंकि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ कह दिया। मैं एक मंच पे ये साफ साफ कहा, बार बार बीजेपी वाले ने मोदी जी ओबीसी नेता, मैं बोला मोदी जी ओबीसी नहीं है बाय जन्म, लीगली कन्वर्टेड ओबीसी, ही इज लीगली कन्वर्टेड ओबीसी। क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जाति को ले आके ओबीसी में जमा किए, भर्ती किए, तो उतना दिल से ये नहीं रहता है कि भाई कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज, कुछ सिस्टम में हम कुछ फायदा उठाने के लिए हम जब कुछ डिसीजन लेते वो फायदा के लिए सोचते। क्योंकि तेलंगाना ओबीसी वर्ग को हक देना है तो 42% रिजर्वेशन देना है। रिजर्वेशन देना है तो राष्ट्रपति से हम लोग वो पास करवाना है। इसीलिए लोकसभा राज्यसभा में तेलंगाना जनता के तरफ आप आवाज़ बनकर हमारे तरफ से आप लोग लड़ना है। आप लोग हमारे तरफ से आवाज़ उठा के अर्जेंटमेंट मोशन देना, आप क्या करना है, कैसे कार्रवाई करना, आप लोग संसद में लड़ो। हम लोग आने वाले दिनों में हमारे मंत्री, हमारे एमपी, एमएलसी, एमएलए, बाकी नेतागण को लेकर आके जंतर मंतर सड़क पे मैं लड़ूंगा, संसद में आप लड़ो। लोगों के लिए तेलंगाना ओबीसी वर्ग के साथ साथ एससी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी गिनती आगे, अभी एससी का रिजर्वेशन इज 15%, पॉपुलेशन के हिसाब से उन लोगों को 17.5% अभी रिजर्वेशन मिलने वाले। पहले 6% था एसटीज का, अभी 10% हो गया, अभी 0.8% अब बढ़ गए। उनके अभी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ाने वाले हैं हम लोग, कि हर जाति के लिए कांग्रेस पार्टी काम करने वाले। इसीलिए आप सबका मदद है, क्योंकि दिस इज द रोड मैप फॉर द नेशन। Do the caste census in the spirit that it should have been done. The level of competence with which they've done it. This is a milestone for social justice in the country. And this is going to define whether the BJP likes it or doesn't like it. This is now going to define how the national caste census is done. Finally 56 questions, critical questions that define where a person is in terms of the share of power he has. And what Telangana has now is 21st century data, socio-economic, political, financial data, 21st century in the hand. There is a governance element to it, as the expert committee today pointed out, that now Telangana has the power to target development at the street level. Literally we can say, oh, this street is not as developed as this street. We can target caste, we can target education, we can target health, we can target anything you want us to target with this data. No other state in India today has the ability to target development the way Telangana has. So it is a social tool, it is also a financial economic tool. What the BJP does not like. తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు ఢిల్లీలో పర్యటిస్తున్నారు. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాను కలిశారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ పరిస్థితులు, తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై అమిత్ షాకు వివరించారు. అలాగే ఇటీవల బీజేపీలో బండి సంజయ్, ఈటల మధ్య తలెత్తిన విభేదాలపై అమిత్ షాతో చర్చించారు. అలాగే రాష్ట్రంలో బీజేపీ బలపర్చేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, విభాగాల్లో తలెత్తిన అసంతృప్తి నివారణ, భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై అమిత్ షాకు రిపోర్ట్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో విపక్షాల ఆందోళన చేపట్టాయి. గత 3 రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్న విపక్షాలు 4వ రోజు కూడా అదే వైఖరిని అవలంబించారు. లోక్సభ, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్షాల నిరసన బాట పట్టాయి. లోక్సభలో స్పీకర్ పోడియం వద్ద కాంగ్రెస్ ఆందోళన చేపట్టింది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపింది. ప్రతిపక్ష నాయకుడికి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఇండియా కూటమి ఎంపీల ఆందోళన చేపట్టారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణను వ్యతిరేకిస్తూ నిరసన చేపట్టారు. సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఎంపీలు ఈ నిరసనలో పాల్గొన్నారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణను వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. తదుపరి ఉపరాష్ట్రపతి ఎవరనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఉపరాష్ట్రపతి రేసులో 6 అభ్యర్థులు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. బీహార్ సీఎం నితీష్ పై ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ హరివంశ్ నారాయణ్ సింగ్ తెరపైకి, బీహార్ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహ్మద్ ఖాన్, ఢిల్లీ ఏజీ వీకే సక్సేనా, జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎల్జీ మనోజ్ సిన్హా రేసులో ఉన్నారు. అయితే ఢిల్లీలో మాత్రం శశి థరూర్ పేరు చక్కర్లు కొడుతోందట. బీజేపీ పరిశీలనలో సీఎం, గవర్నర్లు, ఎంపీలు ఉన్నారు. అటు బీజేపీ సీనియర్ నేతకే ఉపరాష్ట్రపతి పదవి దక్కుతుందని పలువురు పేర్లు ప్రచారం కావడంతో బీజేపీ వర్గాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. జేడీయూతో ఎలాంటి చర్చలు జరగలేదని వెల్లడించినట్లుగా తెలుస్తోంది. మొత్తానికి భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఎవరు కాబోతున్నారనేది ఆసక్తిగా మారింది. మంత్రి సీతక్క నాంపల్లిలోని ప్రజాప్రతినిధుల కోర్టుకు హాజరయ్యారు. కోవిడ్ ను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలంటూ 2021లో ఇందిరా పార్క్ వద్ద సీతక్క దీక్ష చేపట్టారు. దీంతో అప్పటి ప్రభుత్వం సీతక్కతో పాటు ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకటపైన కేసు నమోదు చేసింది. ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా ఆమె ప్రజాప్రతినిధుల కోర్టుకు హాజరయ్యారు. 10,000 2 షూరిటీలను సీతక్క కోర్టులో సమర్పించారు. తదుపరి విచారణను న్యాయస్థానం ఆగస్టు 13కి వాయిదా వేసింది. మాజీ ఎన్సీ మురళీధర్ రావు ఏసీబీ అధికారులు కస్టడీకి తీసుకున్నారు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో 2వ రోజు విచారణ చేశారు. ఏసీబీ సోదాల్లో సీజ్ చేసిన డాక్యుమెంట్లు, ఇతర ఆస్తుల వివరాలపై అధికారులు విచారించారు. నాంపల్లి ఏసీబీ ఆఫీసులో విచారణ చేశారు. ఈ నెల 27 వరకు ఏసీబీ కస్టడీలో మురళీధర్ రావు ఉండనున్నారు. నిన్న మురళీధర్ రావు వ్యక్తిగత విషయాలు తెలుసుకున్న ఏసీబీ డాక్యుమెంట్ల వివరాలు, ఇతర ఆస్తులపై ఏసీబీ ప్రశ్నించింది. తమ ఇళ్లపై ఎలాంటి ఐటీ రైట్స్ జరగలేదని అన్నారు ప్రీతిరెడ్డి. 2022లో కాళోజీరావు యూనివర్సిటీ పీజీ సీట్ల విషయంలో తమ కళాశాలపై వేసిన కేసు విషయంలో వరంగల్ పోలీసులు వచ్చి విచారణలో భాగంగా నోటీసు ఇచ్చారని అన్నారు. ఉదయం 6 గంటలకు పోలీసులు రావడంతో అందరూ ఐటీ అధికారులు వచ్చినట్లు ప్రచారం జరిగిందని అన్నారు. ఐటీ కానీ ఈడీ రేడు అట్లాంటి ఏం జరగలేదు. ఒకవేళ జరిగిన ఉంటే నేను మీ ముంగట కూర్చోదింది కాదు. మీరు అందరు కూడా లోపల అలౌడ్ లేకపోతుంటే అట్లా ఏం లేదు. జస్ట్ వరంగల్ పోలీస్ వాళ్ళు అప్పుడు ఈడీకి సంబంధించిన అప్పుడు వాళ్ళు లోకల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాళోజీరావు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అప్పుడు కేసు వేసి ఉంటే పీజీ సీట్స్ కోసం వాళ్ళు మన పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు వేస్తే వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ కోసం వచ్చారు. అంతే కనుక వాళ్ళు ఇది ఈడీ రేడ్ కాదు, ఐటీ రేడ్ కాదు, ఈడీకి సంబంధించిన వెరిఫికేషన్. అది మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ మన కాళోజీ యూనివర్సిటీ హెల్త్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ పరంగా అప్పటి వరంగల్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి వెరిఫికేషన్ చేయడానికి వచ్చారు అంతే. అండ్ అపియరెన్స్ నోటీస్ కూడా వేయడానికి వచ్చారు. ఏం అడగాలి, భద్రారెడ్డి సార్ ఉన్నారా అని అడిగారు. సార్ ఢిల్లీలో ఉన్నారు, నేను ఉన్నాను. సో సరే అమ్మ మీరు పిలిచిన అపియరెన్స్ మీరు రావాలి, మీరు కానీ భద్రారెడ్డి గారు రావాలి, వరంగల్కి రావాలంటే సరే సార్ వస్తామని చెప్పినాం. ఇంకా వాళ్ళ డాక్యుమెంటేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవి అంతా క్లియర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయి డిసైడ్ అవుతుంది. మాకు అడ్వకేట్ ఉన్నారు కదా, లీగల్ ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు డేట్ నేను ఇట్లా చెప్పలేను కదా, అది మనం కూడా ప్రిపేర్ అయిపోవాలి. దానికి అదేం రేడ్ కింద రాదు, అది వెరిఫికేషన్. ఇప్పుడు మన పోలీస్ కంప్లైంట్ వెరిఫికేషన్కి వస్తారు కదా, అట్లా వచ్చిన. తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు అభిమానులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న అభిమానులకు కేటీఆర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
కేటీఆర్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు తెలంగాణ భవన్ కు వచ్చిన అభిమానులు కార్యకర్తలు వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా కేసీఆర్ ను కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు కేటీఆర్ దంపతులు. కేటీఆర్ ను ఆలింగనం చేసుకుని కుమారుడిని ఆశీర్వదించారు కేసీఆర్. పల్లెరావు నుండి అందరూ ఇక్కడ సైడ్ రండి, దయచేసి ఇక్కడ నుండి. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కు ఏపీ మాజీ మంత్రి విడుదల రజని జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయన మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఎప్పటిలాగే ఈ ఏడాది కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని విడుదల రజని అన్నారు. బ్యాక్ టు న్యూస్. ఏపీ కేబినెట్ లో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పెట్టుబడులకు గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాలసీలను రూపొందిస్తోందని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి అన్నారు. ఏపీ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ పాలసీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని తెలిపారు. దీని ద్వారా పరిశ్రమలకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి ప్రోత్సాహకాలు లభిస్తాయని తెలిపారు. మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. 2029 ఎన్నికల్లో బంపర్ మెజారిటీతో వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తుందని అన్నారు. గతంలో చేసిన పనులు చెప్పుకోకపోవడం వల్లే ఓటమి పాలయ్యామని అన్నారు. చంద్రబాబుది అంత అబద్దాల చరిత్ర అని, చంద్రబాబు మాటలు నమ్మి ప్రజలు మోసపోవద్దునని అన్నారు. అమరావతి చేపల చెరువు తప్ప క్వాంటమ్ వ్యాలీ కాబోదని ఎద్దేవా చేశారు కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి. ఏ వ్యాలీ ఉండదు, ఉండేది ఒకటే వ్యాలీ. చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాయలసీమ ప్రాంతంలో వచ్చి అక్కడ రైతన్నలను అడిగితే చెప్తారు ఈయన చేసిన ఘనకార్యం. ఈ రోజు రోడ్ల మీద టమోటాలు ప్రతి పంటను చూడండి రోడ్ల మీద వేసి ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితులు చూస్తారు. చంద్రబాబు నాయుడు ఒకటి చెప్తాను చెప్పండి, ప్రతిదీ తనే కనిపెట్టాను అంటుంటాడు. సైబరాబాద్ నేనే అంటాడు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాడు, ఇంకో ఏదేదో వ్యాలీస్ చెప్తున్నాడు, క్వాంటమ్ వ్యాలీ అంటున్నాడు. నాకు తెలిసి అమరావతిలో ఏ వ్యాలీ ఉండదు, ఉండేది ఒకటే వ్యాలీ, అది ఆక్వా వ్యాలీ. ఆక్వా వ్యాలీ మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. మనము ఏదైనా కానుంటే ఈ చిన్న చేపలను తీసుకొని వచ్చి అక్కడ చేపల పెంపకం చేస్తే డెఫినెట్ గా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయని చెప్పేసి నేను అంతకు మించి ఆ అమరావతి అనే ఇతను పెట్టిన దీంట్లో ఎటువంటిది కూడా పురోగతి ఉండదు. ఓన్లీ పురోగతి ఏదైనా ఉంది. మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కు నెల్లూరు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డిని దూషించిన కేసులో నోటీసులు ఇష్యూ చేశారు. ఎల్లుండి విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసులు తెలిపారు. అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఇంటికి నోటీసులు అంటించారు. ఇప్పటికే ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. ఏపీ లిక్కర్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. లిక్కర్ కేసులో నిందితులకు రెడ్ కార్నర్ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. యుఏఈ, థాయిలాండ్ లో 8 మంది ఉన్నట్లు సిట్ గుర్తించింది. అప్పగింత ఒప్పందాల ద్వారా భారత్ కి రప్పించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. నేరగాళ్ల అప్పగింత ఆయా దేశాల నుంచి బహిష్కరణ ద్వారా రప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. సాక్ష్యాల సేకరణ, లిక్కర్ స్కామ్లో కొల్లగొట్టిన సొత్తుతో విదేశాల్లో ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లుగా సిట్ గుర్తించింది. దీంతో పెట్టుబడులను స్తంభింప చేయడానికి సిట్ ప్రయత్నిస్తోంది. లిక్కర్ కేసులో మొత్తం 24 మంది అనుమానితులను గుర్తించిన సిట్ సాక్షులు 5 పరారీలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. విదేశాలకు పారిపోయిన వారిపై సిట్ లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. కడప జిల్లా గండికోట ఇంటర్ విద్యార్థిని హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తాను చనిపోయిన స్నేహితుడి ప్రాణాలను కాపాడింది. ఇద్దరం కలిసి ప్రొద్దుటూరుకు వెళదామని లోకేష్ వైష్ణవికి చెప్పడంతో దానికి ఆమె అంగీకరించలేదు. దీంతో లోకేష్ ప్రొద్దుటూరుకు వెళ్లిపోయాడు. లోకేష్ అమ్మాయితో కలిసి ఉంటే అతన్ని కూడా చంపేందుకు నిందితులు ప్లాన్ వేశారు. వైష్ణవి హత్య కేసులో ఆమె సోదరులను పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వైష్ణవిని హత్య చేసినట్లు ఆమె సోదరులు ఒప్పుకున్నారు. మరిన్ని ఆధారాల కోసం పోలీసులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. మొబైల్ సిగ్నల్స్ కు, సీసీ కెమెరాలకు చిక్కకుండా హంతకులు కోటలోకి ఎలా ప్రవేశించారు అనే అంశంపై టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ కోసం అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
చెల్లిని హత్య చేసి బట్టలు ఎందుకు తొలగించారు అనే కోణంలో పోలీసులు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు. సినీ నటుడు రాజీవ్ కనకాలకు రాచకొండ పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. పసుమామూల రెవెన్యూ పరిధిలో సర్వే నంబర్ 421లోని వెంచర్లో తనకు సంబంధించిన వివాదాస్పద ఫ్లాట్ ను సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన విజయ్ చౌదరికి రాజీవ్ కనకాల విక్రయించారని, అదే ఫ్లాట్ ను మరో వ్యక్తికి 70 లక్షలకు విజయ్ చౌదరి అమ్మారని, అయితే అక్కడ లేని ఫ్లాట్ ను ఉన్నట్లుగా చూపించి తనను మోసం చేశారని బాధితులు ఆరోపించారు. దీంతో సినీ నిర్మాత విజయ్ చౌదరిపై హయత్ నగర్ లో కేసు నమోదైంది. అలాగే ఇదే కేసులో విచారణకు రావాలని రాజీవ్ కనకాలకు నోటీసులు పంపించారు హైదరాబాద్ లోని రాచకొండ పోలీసులు. విజయ్ దేవరకొండకు మరోసారి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో విజయ్ దేవరకొండకు నోటీసులు ఇష్యూ చేశారు అధికారులు. ఆగస్టు 11న విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసుల్లో తెలిపారు. అటు అదే రోజున రాణాను కూడా విచారించేందుకు పిలిచింది ఈడీ. ఇద్దరిని ఒకే రోజు విచారణకు హాజరవ్వాలని అనడంతో కొంత ఆసక్తి రేపుతోంది. బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో ఏ విధంగా ప్రశ్నిస్తారు, ఇద్దరిని కలిపి విచారిస్తారా, విడివిడిగా విచారిస్తారా అనేది ఉత్కంఠగా మారింది. బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్స్ కేసులో పలువురు సినీ ప్రముఖులకు ఇష్యూ చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య మరోసారి జల వివాదం రాజుకుంది. ఏపీ సర్కార్ జల దోపిడీకి తెరలేపింది. నాగార్జున సాగర్ కుడి కాల్వకు నీటి విడుదల చేసింది. ఏపీ అధికారుల తీరుపై తెలంగాణ ఎన్ఎస్పీ అధికారులు కేఆర్ఎంబీకి ఫిర్యాదు చేశారు. నాగార్జున సాగర్ కుడి కాల్వకు ఎస్పీ అధికారులు ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా నీటిని విడుదల చేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. కుడి కాలువకు నీటి విడుదల విషయంలో ఏపీ అధికారులు కేఆర్ఎంబీ నుంచి ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా నీటిని విడుదల చేశారని తెలంగాణ అధికారులు తెలిపారు. ఈ విషయంపై కేఆర్ఎంబీకి ఫిర్యాదు చేశామని కూడా తెలిపారు. కృష్ణా నది యాజమాన్య బోర్డు ఆదేశాలతోనే కుడి కాలువ 3వ గేటు ద్వారా 500 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశామని ఏపీ అధికారులు చెబుతున్నారు. శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి భారీగా వరద వస్తోందని, ప్రాజెక్టులో నీటి మట్టం క్రమంగా పెరుగుతున్నట్లు తెలిపారు. తెలంగాణలో వర్షం జోరుగా కురుస్తోంది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో వాన దంచి కొడుతోంది. హనుమకొండ, ములుగు, భూపాలపల్లి, మానుకోట, వరంగల్లో భారీ వర్షం పడుతోంది. భారీ వర్షాలతో ప్రయాణికులకు అవస్థలు పడుతున్నారు. వాగులు, వంకలు వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. చెరువులు, కుంటలు నిండు కుండల్లా మారాయి. అటు ములుగు జిల్లాలో జలపాతాలు సందర్శనకు బ్రేక్ వేశారు అధికారులు. బొగతా జలపాతానికి వరద ప్రవాహం పెరగ్గా బొగత జలపాతం పరవళ్లు తొక్కుతోంది. ఎల్లుండి వరకు బొగతా, ముత్యంధార, కొంగర, మామిడి కొద్ది, కృష్ణాపురం జలపాతాలను మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ముంబై వరుస పేలుళ్ల కేసును సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బాంబే హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది. ఈ కేసులో పలువురిని నిర్దోషులుగా తేల్చింది హైకోర్టు. అయితే హైకోర్టు తీర్పును మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసింది. దీంతో హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. బ్రిటన్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ ఆ దేశంతో చారిత్రాత్మక స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా స్వేచ్ఛా వాణిజ్యంపై ఇరు దేశాల వాణిజ్య శాఖ మంత్రులు సంతకాలు చేశారు. సంతకాల సేకరణ అనంతరం ఇరు దేశాల నేతలు ఉమ్మడి సమావేశం నిర్వహించారు. భారత్, బ్రిటన్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు బలోపేతం కావడంతో పాటు ఇరు దేశాల మధ్య ప్రతి సంవత్సరం $34 బిలియన్ వాణిజ్యం జరుగుతుందని అంచనా ఉన్నాయి.
का महत्वपूर्ण पहलू है। వ్యాపారవేత్త అనిల్ అంబానీకి ఈడీ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. రిలయన్స్ అనిల్ ధీరుభాయ్ అంబానీ గ్రూప్ సంస్థలకు సంబంధించి ముంబై, ఢిల్లీ నగరాల్లోని పలు కార్యాలయాలు, నివాసాల్లో మొత్తం 50 చోట్ల సోదాలు చేసింది. ఎస్బీఐ ఇటీవల అనిల్ అంబానీ సంస్థ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ ఖాతాను ఫ్రాడ్ గా తేల్చింది. అయితే ఈ సోదాలు మనీ లాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దాఖలు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా దర్యాప్తును ప్రారంభించిన ఈడీ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ తో పాటు ఇతర అనుబంధ సంస్థలపై ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టింది. ఎన్హెచ్బి, ఎస్ఈబీఐ వంటి ఇతర సంస్థలు అనిల్ అంబానీ చేసిన మోసాలపై ఈడీకి సమాచారం అందిన నేపథ్యంలో ఈ సోదాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత నెలకొంది. రష్యాలో మిస్ అయిన అంగారా ఎయిర్లైన్స్ విమానం కుప్పకూలింది. కూలిపోయిన విమాన శకలాలను అధికారులు గుర్తించారు. సుమారు 50 మంది ప్రయాణికులతో వెళుతున్న రష్యా విమానం అదృశ్యమైనట్లుగా తెలవగా కాసేపటికే కుప్పకూలినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తూర్పు ఆమూర్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. అంగారా ఎయిర్లైన్స్ ఆ విమానాన్ని ఆపరేట్ చేస్తుంది. చైనా బోర్డర్ సమీపంలో ఉన్న అమూర్ ప్రాంతంలోని టిండా పట్టణం దిశగా ఆ ప్లేన్ వెళుతుంది. కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సమయంలో విమానం కాంటాక్ట్ మిస్ అయింది. చివరకు విమానం కూలినట్లుగా అధికారులు కన్ఫర్మ్ చేశారు. వాషింగ్టన్ లో జరిగిన ఏఐ సదస్సులో ట్రంప్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. అమెరికన్ టెక్ సంస్థలు భారతీయులను నియమించుకోవద్దనంటున్నారు ట్రంప్. గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి సంస్థలు భారతీయులను నియమించుకోవద్దునని, భారతీయులకు బదులు అమెరికన్లను నియమించుకోవాలంటున్నారు. టెక్ కంపెనీల గ్లోబలిస్ట్ మైండ్ సెట్ సరిగ్గా లేదన్నారు ట్రంప్. అమెరికన్ టెక్ కంపెనీలు విదేశాల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయని, తన పాలనలో ఆ రోజులు ముగిసిపోతాయని అన్నారు. అమెరికన్ టెక్ కంపెనీలు చైనాలో కంపెనీలు నిర్మిస్తున్నాయని కూడా తెలిపారు. For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that, everybody knows that, everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that? All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all. For too long. థాయిలాండ్, కంబోడియా సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. 2 దేశాల సైనికులు బోర్డర్ వద్ద ఫైరింగ్ జరిపారు. బోర్డర్ ఫైరింగ్ తో 2 దేశాల్లో ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి. గత కొన్ని రోజులుగా బోర్డర్ వద్ద ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అయితే తాజా ఫైరింగ్ తో మళ్లీ పరిస్థితులు కొత్త దశకు చేరుకున్నాయి. ముందు మీరే కాల్పులు జరిపారంటూ 2 దేశాలు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపించుకుంటున్నాయి. కాంబోడియాతో ఉన్న ఈశాన్య బోర్డర్ను ఇటీవల థాయిలాండ్ మూసివేసింది. తమ అంబాసిడర్ను వెనక్కి రప్పిస్తున్నామని, కంబోడియా దౌత్యవేత్తను పంపించేస్తున్నామని థాయ్ పేర్కొంది. బోర్డర్ వద్ద జరిగిన ల్యాండ్ మైన్ బ్లాస్ట్ లో థాయ్ సైనికులు గాయపడ్డారు. ఆ ఘటనకు వ్యతిరేకంగా థాయ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో థాయిలాండ్ తో దౌత్యపరమైన సంబంధాలను తెంచుకుంటున్నట్లు కంబోడియా ప్రకటించింది. బ్యాంకాక్ లో ఉన్న ఎంబసీ సిబ్బందిని కూడా కంబోడియా వెనక్కి రప్పించింది. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు క్షీణించిన థాయిలాండ్, కంబోడియా సైనికుల పరస్పర కాల్పులు జరుపుకుంటున్నారు. పేలున్న థాయిలాండ్, కంబోడియాలు ఎవరు తొలుత కాల్పులు జరిపారు అనే దానిపై వాదనలు చేసుకున్నాయి. ఈ ఆగ్నేసియా పొరుగు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మే నెల నుంచి క్షీణిస్తూ వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చోటు చేసుకున్న సాయుధ ఘర్షణల్లో కంబోడియా సైనికుడొకరు మృతి చెందారు. సరిహద్దు సమీపంలో జరిగిన ఒక ల్యాండ్ మైన్ పేలుడులో 5 థాయ్ సైనికులు గాయపడ్డారు. దీనికి ముందు కూడా ఒక ల్యాండ్ మైన్ పేలి 3 థాయ్ సైనికులు గాయపడ్డారు. 1962లో అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం ఈ ప్రాంతంపై కంబోడియాకు సార్వభౌమాధికారాన్ని ఇచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఇరు దేశాల మధ్య ఘర్షణలు కొనసాగుతున్నాయి.
హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాలకు 77 మంది మృతి చెందగా 34 మంది గల్లంతయ్యారు. వర్షాల కారణంగా 2 జాతీయ రహదారులతో పాటు మొత్తం 345 రోడ్లను మూసివేశారు. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడి శిథిలాలు రోడ్లపై పడడంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడడంతో ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మండి జిల్లాలో 232 రోడ్లను, కుల్లు జిల్లాలో 71 రహదారులను మూసివేసినట్లు రాష్ట్ర ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ సెంటర్ అధికారులు వెల్లడించారు. దీనితో పాటు 169 విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతిన్నాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు సిమ్లాలోని కుసుమ్స్టీ ప్రాంతంలో ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల గోడ కూలిపోవడంతో ఆ పాఠశాల ప్రమాదకరంగా మారింది. దీంతో అక్కడి 65 మంది విద్యార్థులను సమీపంలోని కమ్యూనిటీ సెంటర్కు తరలించారు. జూన్ 20న రుతుపవనాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలో 42 ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. అలాగే 26 చోట్ల కొండ చర్యలు విరిగిపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 542 పాయింట్లు నష్టపోయి 82,184 వద్ద ముగిసింది. ఇక నిఫ్టీ 157 పాయింట్లు తగ్గి 25,062 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది.